हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ओडिशा। आज सकाळ बहुत गुड़े गुरुत्वपूर्ण खबर आसी जो खबर गुड़ी को आपण मैंने जानवा निहाती दरकार। तेज आसतु जाने कौन से गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक। तेज ता पूर्व आपन को अनुरोध अटे जदि आपन को वीडियोटी भल लगे आपन लाइक करने सहित वीडियो को अधिक अधिक शेयर करेंगे। यह सहित यह लेटेस्ट खबर सबको जानापी आम चैनल को सब्सक्राइब करूँ। तेज आसतु आरंभ करवा आज खबर अभियान। प्रथम बड़ खबरटी होउछि प्रथम बड़ खबरटी होउछि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन रे 5 वर्ष रे खर्च हेबो 1600 कोटी टंका। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन पई 5 वर्ष पई 1600 कोटी रो अनुदान दिया जिवो मंजूर देला केंद्र कैबिनेट। तबे आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन पई 5 वर्ष रे 1600 कोटी रो व्यय बराद को कैबिनेट मंजूरी दैछि। गतकाली बा शनिवार प्रधानमंत्री को अध्यक्षता रे बसिଥିବା कैबिनेट बैठक रे एनै निष्पत्ति होइछि। तबे सूचना अनुसार आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन माध्यम रे टेक्नोलोजी रो व्यवहार द्वारा गुणात्मक स्वास्थ्य सेवा पई प्रभावी व्यवस्था करिसेंती केंद्र सरकार। एही स्मार्ट व्यवस्था अधीन रे देश रे लोक माने सेमानकर आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अकाउंट नंबर सृष्टि करि परिवार सक्षमता पाई परिबा सहित एथिरे डिजिटल स्वास्थ्य रेकर्ड गुडी को लिंक मध्य करि परिवार व्यवस्था करा जायछि। ते परवर्ती खबरटी होछि आभिमुख्य बदलाइला अमेरिका यूक्रेन पई बड़ धरणर घोषणा कला। आभिमुख्य बदलाइला अमेरिका शेष में यूक्रेन को साहाय्य करने राज्य होइछि। अमेरिका युद्ध थरहर यूक्रेन को सामरिक सहायता जोगाई देबाकू आगे आसीछि। अमेरिका यूक्रेन को $350 मिलियन सामरिक सहायता जोगाई देबाकू अमेरिका कर्तृपक्ष घोषणा करिसेंती। अमेरिका सरकार कूटनैतिक अधिकारी तथा सचिव एंटनी ब्लिनकेन ट्वीट करी यही घोषणा करिसेंती। तेबे से गतकाली अमेरिकार प्रतिरक्षा विभाग को यूक्रेन को साहाय्य करने कहिसेंती। युद्धग्रस्त यूक्रेन को तुरंत 350 मिलियन सामरिक सहायता जोगाई देबाकू से निर्देश दैछंती। तबे रूस अकारण और अजुक्तिकर युद्धरू यूक्रेन को रक्षा करने से अमेरिकार प्रतिरक्षा विभाग को निर्देश दैछंती। पूर्व फ्रांस और चेक गणराज्य यूक्रेन को सामरिक सहायता पई राजी होइछंती। तो परवर्ती खबरटी होछि यूक्रेन में भारतर ऑपरेशन गंगा 219 छात्र छात्री को धरी मुंबई पहुंचला प्रथम विमान। युद्धग्रस्त यूक्रेन और भारतीय मानकर सुरक्षित प्रत्यावर्तन पर भारत सरकार चलाइथिबा मिशन नाम गंगा रखा जायछि। शनिवार वैदेशिक मंत्री एस जयशंकर यही सूचना दैछंती। एहा माध्यम युद्ध प्रभावित यूक्रेन रु बाहर करी भारतीय मानक रोमानिया रास्ता दे एयर इंडिया विमान 219 भारतीयों को धरी शनिवार मुंबई रे पहुंची। तेज रूस आक्रमण कारण यूक्रेन आकाश मार्ग बंद रही फल सेठारे फसी रही भारतर नागरिक मानक आने विकल्प मार्ग चयन करा जायछि। भारतीय नागरिक यूक्रेन बस जरिया रोमानिया पहुंचुछंती। रोमानिया सहर में बुखारेस्ट रु 219 भारतीय एयर इंडियन विमान जरिया भारत पहुंची। तो परवर्ती खबरटी होछि रूसिया यूक्रेन युद्धर चतुर्थ दिन आज खार्किव गैस पाइपलाइन को उड़ाइले रूसिया सेना। रूसिया यूक्रेन मध्य चलता युद्धर चतुर्थ दिन में भी रूसिया यूक्रेन उपर आक्रमण कर चली बेलू बेल यूक्रेन स्थिति बिगिड़बार लगी। एपटे रूसिया सेना यूक्रेन राजधानी कीव पर्यंत पहुंची जाइଥିବା सूचना मिली। एवं दुई देश मध्य मुहांमुही तीव्र होबार लगी। तेज एवं पर्यंत यह युद्ध में अतिक्रम 240 जनक मृत्यु होता कहते भी यह संख्या आहरी अधिक हेब बोली कहुच्छी। तेज सूचना मुताबक पूर्व यूक्रेन डोनेत्स्क अंचल में 40 रु अधिक यूक्रेन सेना आत्मसमर्पण कर रूसिया समर्थित विद्रोही नेता सामने आत्मसमर्पण करथिबा कुहाଯାଉଛି। ते परवर्ती खबरटी होछि पंचायत राय आसुछि बाजी मारुछि बीजेडी 256 जोन 230 जोन रे बीजेडी विजयी। राज्य में जारी रही पंचायत निर्वाचन भोट गणति। गतकाली प्रथम दिन में पंचायत निर्वाचन भोट गणति करा जायतिला। प्रथम दिन में 315 जोन रे भोट गणति होइथा बेले 256 जोन फलाफल प्रकाश पाइछि। एही पर्यायर बीजेडी बड़ विजयी हासिल करिछि। 256 जोन बीजेडी प्रार्थी 230 जोन विजयी होइछंती। सेहीपरि विरोधी बीजेपी कांग्रेस पछरे पड़ी जाइथा देखिबाकू मिलिछि। 12टी जोन में कांग्रेस प्रार्थी बाजी मारिथा बेले 10टी जोन रे बीजेपी विजयी होइछि। अन्यपटे 2टी लेखाएं आसन हातेइछंती स्वाधीन और अन्य प्रार्थी। 2टी जोन में स्वाधीन प्रार्थी बाजी मारिथा बेले आउ 2टी आसन अन्य प्रार्थी हाथ को जाइछि। तेबे एने राज्य निर्वाचन कमिशन कार्यालय पक्षर सूचना दि जाइछि। तो परवर्ती खबरटी होछि भारतर धुआंधार बैटिंग। द्वितीय टी20 रे 7 विकेट श्रीलंका को मात दे सीरीज जीतिला टीम इंडिया। श्रीलंका विपक्ष टी20 सीरीज द्वितीय मैच रोमांचकर विजय हासिल करिछि रोहित बाहिनी। द्वितीय टी20 श्रीलंका को 7 विकेट हराइबा सहित सीरीज कब्जा करिछि भारत। टॉस जीति प्रथम बोलिंग करने को निष्पत्ति नहीं भारत। प्रथम बैटिंग करी निर्धारित 20 ओवर रे 5टी विकेट हराई 183 रन संग्रह करथिला श्रीलंका। दल पक्षर पाथुम निशांक 75 रन अर्धशतकीय इनिंग्स खेलिथिला।
ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁମାର, ଜସପ୍ରୀତ ବୁମରା, ହର୍ଷଲ ପଟେଲ, ୟୁଜବେନ୍ଦ୍ର ଚହଲ ଏବଂ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜଡେଜା ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ତେବେ 184 ରନ୍ର ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପିଛା କରି ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ତେବେ ଦଳକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଲାଗିଥିଲା ବଡ଼ ଝଟକା। ମାତ୍ର 1 ରନ୍ କରି ପାଭିଲିୟନ୍ ଫେରି ଯାଇଥିଲେ ଅଧିନାୟକ ରୋହିତ ଶର୍ମା, କିନ୍ତୁ ଦମଦାର ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ ଶ୍ରେୟସ ଆୟର। 44ଟି ବଲ୍ରୁ 4ଟି ଛକା ଓ 6ଟି ଚୌକା ବଳରେ 74 ରନ୍ର ଅପରାଜିତ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକୀୟ ପାଳି ଖେଳିଥିଲେ ଶ୍ରେୟସ। ସେହିପରି ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ୍ 39 ରନ୍ କରିଥିବା ବେଳେ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା ମାତ୍ର 18ଟି ବଲ୍ରୁ ଗୋଟିଏ ଛକା ଏବଂ 7ଟି ଚୌକା ବଳରେ 45 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିଥିଲେ। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ଯୁଦ୍ଧ ଘନାଘଟ, ୟୁକ୍ରେନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ନିର୍ଭର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ ମୋଦି। ଯୁଦ୍ଧ ସଙ୍କଟରେ ଫସିତ ୟୁକ୍ରେନରେ ଏବେ ହାହାକାର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ରୁଷର ଘନ ଘନ ରକେଟ୍ ମାଡ଼, ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ ଓ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗୁଳିଗୋଳା ଶବ୍ଦରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଛି ସମଗ୍ର ଦେଶ। ସବୁଠି ନୀରବତା ଛାଇଯାଇଛି, ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି। ପୁଣି କାହାର ଆକୁଳ ଚିତ୍କାର। ଆକ୍ରମଣରୁ ବର୍ତ୍ତିବା ପାଇଁ ଲୋକେ ବିକଳ ହୋଇ ଏଠି ସେଠି ଆଶ୍ରୟ ନେବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ହୃଦୟ ବିଦାରକ। ତେବେ ଏଭଳି ଏକ ଘୋର ବିପଦ ସମୟରେ ବିଶ୍ୱ ସମୂହକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଛି ୟୁକ୍ରେନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ଜେଲେନ୍ସ୍କି। ତେବେ ଗତକାଲି ସେ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି ସହାୟତା କରିବାକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ୟୁକ୍ରେନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ମାଟିରେ ଲକ୍ଷେରୁ ଅଧିକ ଆକ୍ରମଣକାରୀ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଆମର ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ବାସଗୃହଗୁଡ଼ିକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରି ବିସ୍ଫୋରଣ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଜାତିସଂଘ ନିରାପତ୍ତା ପରିଷଦରେ ୟୁକ୍ରେନକୁ ରାଜନୈତିକ ସମର୍ଥନ କରିବାକୁ ସେ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଆକ୍ରମଣକାରୀ ରୁଷକୁ ଅଟକାଇବା ଉଚିତ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ୟୁକ୍ରେନ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ରୁଷ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିଲା ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ ଫୋନ୍ ଆସିଥିଲା। ଏନେଇ ପିଏମ୍ଓ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବଡ଼ ଖବରଟି ହେଉଛି ସୋମବାର ଠାରୁ ଖୋଲିବ ସ୍କୁଲ। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା। 28 ତାରିଖରୁ ପ୍ରାଥମିକ ପିଲାମାନଙ୍କର ଅଫଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍। ଆସନ୍ତା ଫେବୃଆରୀ 28 ତାରିଖରୁ ଖୋଲୁଛି ପ୍ରାଥମିକ ସ୍କୁଲ। ସେମାନଙ୍କୁ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଚାପମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ରୋଡ୍ ମ୍ୟାପ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। 2 ବର୍ଷ ପରେ କୁନି କୁନି ପିଲାମାନଙ୍କ ସ୍କୁଲ ଯାଉଥିବାରୁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ପାଠ ପଢ଼ାଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସମସ୍ତ ବିଇଓ ଓ ସ୍କୁଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଚିଠି କରିଛି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ। ପ୍ରଥମ 6 ଦିନ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖେଳ, ନାଚ, ଗୀତ ଓ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ କରାଯିବ। ମାର୍ଚ୍ଚ 9 ତାରିଖରୁ 3 ଦିନ ଧରି ସାହିତ୍ୟ, ଗଣିତ ଓ ଇଂରାଜୀରେ ଦକ୍ଷତା ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଗତ 2 ବର୍ଷର ଶୈକ୍ଷିକ କ୍ଷତିକୁ ଭରଣା କରିବାକୁ ସ୍କୁଲ ଏଭଳି ପ୍ରୟାସ କରିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀକୁ ଯାଉଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର କ୍ଲାସରୁମ୍ ଅନୁଭବ ନୂଆ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣରୁ ଦୂରେଇ ରହି ସେମାନେ ମୌଳିକ ଜ୍ଞାନ ହ୍ରାସ ପାଇଥିବା ସ୍ୱାଭାବିକ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ତେଣୁ ଶ୍ରେଣୀ ଅନୁସାରେ ପାଠ୍ୟକ୍ରମକୁ ପ୍ଲାନ୍ ଏ ଓ ପ୍ଲାନ୍ ବିରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ପ୍ଲାନ୍ ଏ ଏପ୍ରିଲ ମାସରୁ ଜୁଲାଇ ଏବଂ ପ୍ଲାନ୍ ବି ଅଗଷ୍ଟରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ପାଠପଢ଼ା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟସୀମା ଓ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆଧାରରେ ହିଁ ପାଠ ପଢ଼ାଯିବ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ରାଜ୍ୟରେ ଆସନ୍ତା ମାର୍ଚ୍ଚ 24 ତାରିଖରେ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ମତଦାନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ରାଜ୍ୟରେ ଆସନ୍ତା ମାର୍ଚ୍ଚ 24 ତାରିଖରେ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ଏବଂ ମତଦାନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଆଦିତ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ପାଢ଼ୀ ଗତକାଲି ଏହି ଘୋଷଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, ନିର୍ବାଚନ ତାରିଖ ଘୋଷଣା ସହିତ ଆଜିଠାରୁ ରାଜ୍ୟରେ ଆଦର୍ଶ ନିର୍ବାଚନ ଆଚରଣ ବିଧି ଲାଗୁ ହୋଇଛି। ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ଆସନ୍ତା ସୋମବାର 28 ତାରିଖ ଦିନ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ମାର୍ଚ୍ଚ 2 ତାରିଖରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 7 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିପାରିବେ। ମାର୍ଚ୍ଚ 9 ତାରିଖରେ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ। 14 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟାହାର ପାଇଁ ଦିନ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି ଓ ମାର୍ଚ୍ଚ 26 ତାରିଖରେ ଭୋଟ ଗଣତି କରାଯିବ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି FIH ହକି ପ୍ରୋ ଲିଗ୍। ସ୍ପେନ୍କୁ 2-1ରେ ହରାଇଲା ଭାରତୀୟ ମହିଳା ହକି ଟିମ୍। କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଚାଲିଥିବା FIH ପ୍ରୋ ଲିଗ୍ରେ ଚଳିତ ସିଜିନ୍ର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଛି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ସ୍ପେନ୍କୁ 2-1 ଗୋଲ୍ରେ ହରାଇଛି ଭାରତୀୟ ମହିଳା ହକି ଟିମ୍। ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଟିମ୍ ଓ ସ୍ପେନ୍ ମହିଳା ଟିମ୍ ମଧ୍ୟରେ କଡ଼ା ଟକ୍କର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ 24 ନମ୍ବର ଜର୍ସି ଖେଳାଳି ଜ୍ୟୋତି ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ପ୍ରଥମ ଗୋଲ୍ ସ୍କୋର କରିଥିବା ବେଳେ 32 ନମ୍ବର ଖେଳାଳି ନେହା ଶେଷ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ବିଜୟ ସୂଚକ ଗୋଲ୍ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ। ତେବେ ସ୍ପେନ୍ ପକ୍ଷରୁ ଏମ୍ ସେଗୁ ଏକମାତ୍ର ଗୋଲ୍ ସ୍କୋର କରିପାରିଛନ୍ତି। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଆସିଲା ଖୁସିର ଖବର। ଶସ୍ତା ହେବ ସୁନା। ଏହି ତାରିଖରେ ବିକ୍ରି ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଭାରତ ସରକାର। ସୁନା ବର୍ତ୍ତମାନ ମହଙ୍ଗା ରହିଥିବା ବେଳେ ରୁଷ ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଏହା ଆହୁରି ମହଙ୍ଗା ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ତେବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ସୁନା ଶସ୍ତାରେ ମିଳିବ ତାହେଲେ ଏହା ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଫାଇଦା ଦେବ। ଏହା ସହିତ ଯଦି ଏହା ଉପରେ ସରକାର ସୁରକ୍ଷା ଓ ସୁଧ ମିଳିବ ତାହା ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚମତ୍କାର। ଏମିତି ଏକ ସୁବିଧା ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଭାରତ ସରକାର। ଆସନ୍ତା ଫେବୃଆରୀ 28 ତାରିଖରେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଡିଜିଟାଲ ସୁନା ବା ସୋଭରେନ୍ ଗୋଲ୍ଡ ବଣ୍ଡର 10ମ କିସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟରେ ସୋଭରେନ୍ ଗୋଲ୍ଡ ବଣ୍ଡସ୍ କ୍ରୟ କରିପାରିବେ। ସର୍ବନିମ୍ନ 1 SGS ବା 1 ଗ୍ରାମ ସୁନା କିଣି ଆପଣ ଏହି ବଣ୍ଡ ହାସଲ କରିପାରିବେ। ବଜାର ଦର ଅନୁସାରେ ଏହି ବଣ୍ଡର ଦର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏହି ବଣ୍ଡରେ ନିବେଶ କଲେ ନିବେଶକ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରିବେ। ଏହି ସୋଭରେନ୍ ଗୋଲ୍ଡ ବଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ବାର୍ଷିକ 2.5% ସୁଧ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ଏହା ହେଉଛି ସୁନାରେ ନିବେଶ କରିବାର ଏକମାତ୍ର ମାଧ୍ୟମ ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ RBIର ସୁରକ୍ଷା ସହିତ ସୁଧ ମିଳିଥାଏ। ଏହା ସହିତ ଏହି କ୍ରୟ ଉପରେ ଆୟକର ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ କରାଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଏହା ଥିଲା ଆଜି ସକାଳର କିଛି ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଗୁଡ଼ିକ। ତେବେ ଏହିଭଳି ଲାଟେଷ୍ଟ ଖବର ସବୁକୁ ଆପଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।